कमेटी वालों ये सिर्फ तुहानू जिहड़ी आ फौज की कुछ बेसिक जानकारी ते जिहड़े अपने बच्चे फौज दे विच भर्ती हुंदे आ उन्हां बारे जिहड़ी जानकारी दस दईए, क्योंकि आम तौर पर साडे पिंडां दे विच साडे पंजाब वासियां नूं इस गल की जानकारी नहीं हैगी कि सरकार हुण तक साबका फौजियां नूं की दे रही है अपने कोलों ते की उन्हां नूं मिल रहा है। क्योंकि अजे तक सारियां दे मनां दे विच एक भरम फैलिया है कि सरकार बहुत सारा पैसा जिहड़ा वा वो फौज दे विचों जदों जवान रिटायर्ड हुंदा है ते उस नूं देंदी है। ते सब तो पहला जिहड़ा वा आपां अग्निपथ जां अग्निवीर जिहड़े 4 साल दी भर्ती कर रहे आ उन्हां दी गल करन तो पहला तुहानू इस बारे जानकारी दे दईए कि जिहड़ा वो भरम फैलिया होया कि सरकार पैसा दे रही है, वो पैसा कित्थों आ रहा ते किवें मिल रहा, उहदे बारे सब तो पहला तुहानू जानकारी देवांगे कि जदों भी एक फौजी जिहड़ा वो पेंशन आउंदा है ते उस नूं जिहड़ा वा एक उसदा नाम है, उहनूं कहंदे कंप्यूट। कंप्यूट ये हुंदा है कि जिन्नी बंदे दी पेंशन बनदी है, मान लो अज दे जमाने दे विच एक जवान की 20,000 रुपया पेंशन बनती है तो उसका अध कर दिता जाता है, यानी कि 10,000 रुपया। 10,000 रुपया जिहड़ा वा वो 9 साल ते 3-4 महीने तकरीबन 9 साल 3-4 महीने का जिहड़ा वा वो महीने बना के उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिता जाता है। जिन्ना पैसा वो बनता है वो उसनूं जिहड़ा वा दे दिता जाता है, लेकिन वो सरकार पैसा नहीं देती। वो जिहड़ा पैसा है वो लोन दिता जाता है, जिहड़ा दिता तो 9 सालों का कैलकुलेशन करके हुंदा है, लेकिन कट्टिया जिहड़ा वो 15 साल जाता है। 10,000 रुपया 15 साल वास्ते कट्टिया जाता है कि जब कि तुसीं अपना इन्हां दा टोटल हिसाब किताब बनाओगे तो काफ़ी महंगा जिहड़ा वा इहदे ते ब्याज पैंदा है। ते इस करके मेरे सिविल भरावां दे विच ये वहम नहीं होना चाहिए कि सरकार दे रही है ते जां इन्हां नूं फ्री दा पैसा मिलिया है, वो लोन मिलता है। इस करके सानूं जिहड़ी 15 साल जिहड़ा वा पेंशन आउण तो बाद वो ब्याज दे रूप दे विच उन्हां नूं देना पैंदा। 15 साल तक साडी पेंशन अद्धी रहिंदी ते 15 साल बाद जाके साडी पेंशन प्रॉपर जिहड़ी पेंशन मिलदी है वो वधदी है। उस तो बाद है कि जिहड़ा जवान सर्विस करदा होया शहीद हो जाता है, उन्होंने 20 लाख 30 लाख 50 लाख जिहड़ा वो बीमा है वो केंद्र सरकार अपने कोलों देंदी है। ते ये भी एक बहुत वड्डिया वहम है। एक्चुअली दे विच की है कि हरेक महीने जिहड़ा वा हरेक जवान का इंश्योरेंस कट्टिया जाता है। उस इंश्योरेंस जिहड़ा वा ओहदा ही पैसा वो क्लेम हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरकार अपने कोलों कोई पैसा नहीं देंदी। इस वास्ते जिहड़ा वा एक सरकार ने अपना एक प्राइवेट लिमिटेड जिहड़ा वो विच बनाया है, ਉਹਦਾ नाम है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस दिल्ली दे विच। उस दे विच जिहड़ा वा इक्के उसे दा ही बीमा किया जाता है। अज तक दा तुसीं अगर केंद्र सरकार को हिसाब किताब लो तो अरबां खरबां रुपये उसने जिहड़ा लाभ कमाया इस इंश्योरेंस दे विचों शहीदां नूं देण तो बाद भी इन्हां दीयां जिहड़ियां केंद्र सरकार दीयां नीतियां पहलां तो भी रही है, सिर्फ हरेक स्कीम दे विचों लाभ कमाउण दीयां रही है, ना कि किसी जवान नूं लाभ देण दी। सिर्फ एक तनख्वाह है वो जवान नूं दित्ती जांदी है, लेकिन तनख्वाह भी उहदे विच 24 घंटे की ड्यूटी है, कोई ऐतवार नहीं कोई छुट्टी नहीं। ये चीज़ें उस तो बाद है कि हाँ पैसा मिलता है तो सोचते हैं कि होर भी पैसा मिले, इन्ना मिल गया फौजी नूं इन्ना मिल गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि सानू ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ तनख्वाह ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ नहीं मिलती। तनख्वाह ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ कभी भी ਉੱਥੇ सानू ਵਧਾ के नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। मान लो एक जवान की 30,000 रुपया तनख्वाह बनती है तो उन्होंने 25 27 28 इन्नी की तनख्वाह जी ही दी जाती ही। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ कोई बाहर ड्यूटी गया तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ खर्चा आया वो पैसे बनते हैं, वो क्लेम होने होंगे आ, वो ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं मिलते। वो की ਹੁੰਦਾ है जो पेंशन आਉਂਦਾ ਬੰਦਾ तो उदों उस टाइम के उत्ते हिसाब किया जाता है
ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਖਰਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 25% ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 25% ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ 25% ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? 33% ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ 25% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 7% ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7% ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 5% ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 75% ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮਕੈਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ। ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਈ ਰੱਖੇਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਭਰਨਗੇ। ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ 20,000-22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਸਤਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਸਤਾ ਲੋਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? यानी कि यह भी कोई फैसिलिटी नहीं, सिर्फ जिहड़ा भरम पैदा किए जा रहे हैं, गलत कहा जा रहा। फिर इन्हें कहा जी कंपनियां वड्डियां वड्डियां कंपनियां नौकरियां देणगियां, वड्डियां वड्डियां कंपनियां बानी अडानी वाली नौकरियां देणगे, कित्थे देणगे? गेटां दे उत्ते खड़े करनगे, चौकीदार की नौकरी देणगे, जां ते कोटा कर दिओ कि इन्ना परसेंट कंपनी दे विच क्लैरिकल अग्निवीर होणगे, इन्ने परसेंट जिहड़ा वा महकमे च होणगे। पर नहीं, भाजपा के एक मंत्री ने भी कल परसों बयान दिता है कि सानू लोड़ पैगी तो असीं भी अपने जिहड़े आ जिहड़े चौकीदार है वो अग्निवीरां नूं रखांगे। मतलब सरकार की पिछों तो इन्नी सोच घटिया है कि सिर्फ इन्हां नूं अडानी अबानी होना दा फिक्र है कि उन्हां दे चौकीदार पूरे होने चाहिए। फिर अगे कह रही है सरकार के ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਖਰਚਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 2000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ, बेल्टा पेमेंट आनी है, बूट पेमेंट आने है, पास पेमेंट आनी है, लीड़ा कपड़ा धोन का खर्च, दूसरा सब कुछ वो तुसीं कैलकुलेशन की बचना इन्हां जिहड़ा आएगा 4 साल नौकरी करके, उस तो बाद ओहदा विआह होएगा, वो विआह का खर्चा अपना पूरा कर लेगा, ਉਹਦੇ 12 ਲੱਖ चों ਉਹਨੂੰ घर बनाउण दी लोड़ है, वो अपने इंडिपेंडेंट हो गया, वड्डा हो गया, तो घर माँ प्यो तो या दूसरे भैन भरावां तो अलग बनाना पेगा कि इन्ने 11-12 लाख दे विच अपना घर बना के सैट हो जाएगा, विआह करा लेगा, जां कोई घर दे विच कोई होर काम है तो वो हो जाएगा उहदा। ते ये भी सारा कुछ जिहड़ा वो भरम भुलेखे पाए जा रहे हैं 7-8 लाख 12 लाख का कह के। इस तो बाद कह रहे कि नौजवानों लई सरकार कह रही नौजवानों लई बहुत लाभदायक है। इत्थे मैं ये कहना चाहूँगा कि वाकई जे एडी वधिया लाभदायक स्कीम है तो बहुत बहुत धन्नवाद है केंद्र सरकार का। ते असीं जिहड़ा वा अपील करते हैं, असीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करांगे, असीं सरकार का साथ देवांगे। हरेक जिन्ने भी मंत्री है, हरेक मंत्री का जिहड़ा 17 साल तो लैके 42 साल का बच्चा है वो 4 सालों वास्ते अग्निवीर सैना दे विच भर्ती किया जाए, ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। अगर वो ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਰਵ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਕਸ਼ਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਤਬਾ ਖੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਾਣੇ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਵੀਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ
कोई काम नहीं होएगा, रोजगार नहीं होएगा, वो 4 सालों बाद आन के अपने आप ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ महसूस करेगा, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿ ਪਾਊਗਾ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। फिर कह रहे जी अगले एक पॉइंट है कि साडे जनरल और साडे मंत्री कह रहे हैं कि सेना कोई रोजगार का साधन नहीं है, रोजगार नहीं गा। तो मैं पूछना चाहता कि भाजपा का मंत्री है वीके सिंह जिहड़ा जल थाना अध्यक्ष ही, सिर्फ 6 महीने की नौकरी वास्ते सुप्रीम कोर्ट दे विच जिहड़ा केस दर्ज करके 6 महीने की नौकरी वधाउण दी पूरी कोशिश की, पूरे वर्ल्ड वाइड दे विच जिहड़ा वा ओह देश की बदनामी हुई कि एक जिहड़ा वा थल सेना मुखी जिहड़ा वा केंद्र सरकार के खिलाफ जिहड़ा वा कोर्ट दे विच गया, जद कि अज तक के इतिहास दे विच पूरी वर्ल्ड दे विच इहो कोई है नहीं गी, मिसाल नहीं है। ते दूसरी गल ये कि जे सेना रोजगार का साधन नहीं है ते जिहड़े मंत्री है ਜਿਹੜੇ MLA MP बनते हैं कि वो रोजगार का साधन है, उन्होंने बारे तो जिहड़ा वा कानून दे विच भी लिखिया होया और खुद भी सारे कहते हैं कि जी असीं देश सेवा करना है। तो जे देश सेवा करना है फिर तुसीं तनख्वाहां किवें वधा लैंदे अपनियां, क्यों तनख्वाहां लैंदे? तुसीं भी अपनियां तनख्वाहां पेंशनां बंद करवाओ, क्योंकि तुसीं सिर्फ देश सेवा वास्ते आए जी। तो तुसीं हरेक 6 महीने बाद या साल बाद संसद दे विच आपे मता पा के ते आपे धमनी मत नाल तुसीं जिहड़ा वो मता पास करके तनख्वाहां वधा लैंदे जे। की गल तुहाडा तनख्वाहां तुहाडीआं पेंशनां देश दे उत्ते बोझ नहीं आ? बशर्मी दी कोई हद होनी चाहिए है, लेकिन साडीआं सरकारां बिल्कुल बेशर्म होकर देश नूं वेचण ते लगियां होईआं। इस तो अगे साडे केंद्र सरकार कह रही है कि 3 सेनावां दे मुखी एयरफोर्स, नेवी, थल सेना वो इस स्कीम तो संतुष्ट है। तो मैं इत्थे ये तुहानूं दस दवां कि इन्हां 3 सेनावां दे मुखियां ने 7वां पे कमीशन जिहड़ा ही वो मंजूर करन तो ना करती ही। मीडिया दे विच भी ये खबरां आईयां ही कि सानू 7वां पे कमीशन मंजूर नहीं है, 2.57 का फार्मूला दिता गया वो सानू मंजूर नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने उन्होंने तोल मोल किया, उन्होंने नाल सौदा किया। जदों अफसरां नूं कहा गया कि तुहानूं 2.81 तक का फार्मूला दे दिता जाऊगा ते 24 घंटिया दे विच इन्हां 3 सेनावां दे मुखिया ने 7वें पे कमीशन ते साइन करके मंजूर कर लिया। कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ सेना ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਗੇ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। तो मैं पूछना चाहता है केंद्र सरकार तो फौज दे विच जवानां दे राशन तो लैके हरेक जगह ते जिथे भी खरीदो फरोख्त हुंदी है, जिन्ने भी कोई काम चलदे हरेक जगह दे उत्ते भ्रिष्टाचार है। सानू 12 साल सानू सरकार नूं इह कहने हो गया कि तुसीं भ्रिष्टाचार की जांच करवाओ, लेकिन अज तक कदी सरकार ने उहदे हल वेख्या तक नहीं, ना अज तक कोई ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई इनकुआरी भाई गई
ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ? ਲੋੜ ਹੈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਨੀਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।